शौहर ने चंद लाख रुपयों की खातिर अपनी बीवी और बहन को बेच दिया। ऐसी क्या मजबूरी थी कि शादी के 3 साल बाद शौहर ने अपनी बीवी मिशेल को चंद लाख रुपयों में बेच दिया। कानून नाफिज करने वाले अदारे खामोश तमाशाई। मैं पूछती रही, मैं कादर मिशेल नहीं आई, अम्मी मैं है उन्हें कोठी च रखवाता है, दिन रात साड़ा गुजारा नहीं सी होंदा। फिर दोबारा आया, मैं पूछा, मैं कादर मिशेल नहीं आई जी, वो ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਚੋਰੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਕੋਠੀ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੰਜ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਦੀ ਚਾਚੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਤੇ 5 ਲੱਖ 'ਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਬਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਵੇਚ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਮਾਦ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ वाले ने किया है। पुलिस वाले थे, ਮੈਨੂੰ ਇਸ चीज़ ਦਾ दुख है कि ਕੀ कानून है साडा। वॉइस ऑफ नेशन में खुशामदीद, मैं हूँ इमरान अली खान। 20 साल मिशेल को उसका शौहर किस तरीके से 5 लाख के एवज अंदरून सिंध में बेच देता है। एक शौहर जो अपनी बीवी का मुहाफिज होता है, उसने अपनी बीवी को किसी और के सामने किस तरीके से बेच दिया। मिशेल की वालदा मेरे साथ मौजूद है। आज से 4 साल पहले इन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी कि मेरी बेटी अपने शौहर के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारेगी, अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सकेगी। मिशेल के नाना भी मेरे साथ मौजूद हैं। अब तक रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 40 लड़कियों को अंदरून सिंध में पैसों के एवज बेच दिया गया। अब वो मिशेल को वापस करने के एवज एक रकम का तकाजा कर रहे हैं। जो एक गरीब फैमिली है, ये उस रकम को इकट्ठा नहीं कर पा रही। इनके पास घर चलाने के लिए, खाने के लिए पैसा नहीं है, तो ये उनको पैसे देकर अपनी बच्ची को कैसे छुड़वाएंगे। वालदा मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि जिस लड़के के साथ शादी हुई थी वो कौन था, उसका ताल्लुक कहाँ से था, क्या शादी से पहले इन्वेस्टिगेट किया गया था कि लड़के का जो करैक्टर है वो कैसा है। अस्सलाम वालेकुम। माँ जी, ये बताएं कि मिशेल को उसका अपना शौहर बेच देता है, जिस लड़के के साथ शादी की जाती है मिशेल की, वो लड़का कौन था। शादी से पहले पता तो किया होगा कि उसका किरदार क्या है। नहीं, शादी से पहले हाँ बिल्कुल, वो शादी से पहले ठीक थे, वो हमारे अपने रिश्तेदार है। अच्छा, अपने रिश्तेदार थे। हाँ जी, रिश्तेदार है। ठीक है। बेटी की शादी की 4 साल बाद ये मामला हो गया। इससे पहले कभी कोई ऐसी खबर आई थी कि वो लड़का ठीक नहीं है, या वो ऐसा कोई मामला कर सकता है। नहीं, कोई खबर नहीं थी, बिल्कुल ठीक थे। 4 साल में कोई ऐसा मसला नहीं था, बिल्कुल ठीक थे। हाँ जी। ये मसला जब हुआ तो कैसे पता चला, क्या मामला हुए। ये मेरी बच्ची बीमार थी 2-3 महीने तो, लेकिन के ना बुखार नहीं सी होता उतरदा। ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਅੰਮੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਸ ID ਕਾਰਡ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਬਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦਵੋ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਸ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਦਿੱਤੀ ਦਵਾਈ, ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਾਫੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20-15 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਇਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੇ ਜਾਓ। 21 रमज़ान ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆਈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਵਾਸੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਛੋਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। 2 ਵਾਰੀ ਆਪ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਦਰ ਮਿਸ਼ੇਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਠੀ 'ਚ ਰਖਵਾਤਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ। ਕੰਮ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਦਰ ਮਿਸ਼ੇਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਚੋਰੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਦੱਸੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੰਮੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਕੋਠੀ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੰਜ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੇ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੰਜ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਸਿੰਧ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਫਰੋਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਭਈ ਮੇਰੀ ਉਹ ਦੇਵਰ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਚਾਚੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਦਮਾਦ ਦੀ ਬੀਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਤੇ 5 ਲੱਖ 'ਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਥਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ ਵਾਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ ਵਾਂ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। पुलिस स्टेशन रिपोर्ट कराई। हाँ जी, नस्तर थाने।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾਤ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਿਆਬ ਕਰਵਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਜੋ ਸੀ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ CCTV ਤੱਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਬ ਮਾਰਕੀਟ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਦਰਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਬਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਵੇਚ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਮਾਦ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਜੋ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨੇਕੀ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਪਵਾਂ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਬੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਵੱਲੋਂ ਨੇਕੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਨੇਕੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ? ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੀ, 8000 ਰੁਪਈਆ ਹੈ। 8000 ਦਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ 10000 ਦਾ ਕੁਆਟਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਧੀਆਂ ਵਾਲਾ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ? ਇਹਨੂੰ ਸਰ 21 ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 21 ਰਮਜ਼ਾਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੋਖਤ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ? ਮੈਨੂੰ ਫੌਰੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਏ ਪਿੱਟੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਵੇ ਜੀ ਉਹ ਸਿੰਧ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਜੀ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਏ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਸਮ ਧਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਰਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਗੈਂਗ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੈ? ਗੈਂਗ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਸੀ, ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੱਠੇ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਿਨੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਚੀ ਤੱਕ ਉਹ ਇਹ ਧੰਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਸਮਗਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਡੋ, ਸਨੀ, ਕਾਦਰ, ਵਿਕਾਸ ਵਗੈਰਾ, ਹੁਣ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ? ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ? ਸਾਡੇ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮਿੰਤ ਮਾਇਰਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਤਫਤੀਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 2-3 ਚੰਡਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਕਬਾਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕਬਾਲੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਛੱਡ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ? ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਬਾਇਜ਼ਾਬਤਾ ਕਰਾਓ, ਸਾਡੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਓ। ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗਏ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ, ਤੋਹਫੇ ਤੋਇਫ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਬ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਸੁਗਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਿਹਦੀ ਬੇਟੀ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਵਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਨਾ ਬੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੂੰਦੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਫਰੋਖਤ ਹੋਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਖੂੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 2 ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਦੀਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਸਮਝੇ ਹੋ ਨਾ? अगर ये कुरान पाक ਨੂੰ ਜਾਮਨ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ तो मेरा ख्याल है इंसाफ होएगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा माँ जी, आप ये बताएं कि आपकी बेटी से आखिरी बार आपकी क्या बात हुई, कब हुई बात? आखिरी दफ़ा एक ही गल हुई है। की गल होई सी? वो कहते ने कि बस पैसे दिओ ते अपनी बच्ची लाइयो बस। बेटी ने थोड़े नाल की गल कीती सी? वो बेटी मेरी कहती है कि बस जिस तरह भी मैनू इत्थे तो कढ लै। फोन उन्हें आप कीता सी, किसी ने करवाया सी? किसी ने करवाया सी। की क्या सी? हाँ, किसी ने करवाया। वो कहते मेरी अम्मी ने घर गल करवा दो, अच्छा। इस वास्ते तो मेरी उन्होंने गल करवाती मेरी बच्ची ने। हाँ जी, वो हाँ जी विकास ਉਹਦਾ देवर है छोटा। विकास बच्ची दा देवर? हाँ जी वो भी मुलविस है ਇਹਦੇ 'ਚ? हाँ जी, वो भी मुलविस। अच्छा, पूरी फैमिली ਉਹਨਾਂ ਦੀ हाँ जी, ਮੁਲਵਿਸ? पूरी फैमिली मुलविस। वज़ीर आला अगे, वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस साहब दे अगे, चीफ आर्मी अगे साडी रिक्वेस्ट है। साडी NGO, साडे भैणां भरा ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਆਪਣੀ ਲੈ ਆਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਅਹਿਸਾਨਾਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਮਰ ਖਪ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਣੇ ਹਾਂ ਦੀ। ਤੂੰ ਵੀ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖੌਫ ਕਰਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੂੰ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇ ਸ਼ਫਕਤ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮ ਕਰ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਵਾਪਸ ਦਵਾ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਸਿੰਧ 'ਚ ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ। बड़ी मेहरबानी होगी जनाब, साड़ी अपील है। शुक्रिया। पंजाब की लड़की सिंध में फ़रोख्त हो रही है और ना सिंध की हुकूमत कुछ कर पा रही है और ना पंजाब की। 5 लाख इन्होंने क्या करना, 5 लाख ये तकाजा कर रहे हैं कि हमारी बच्ची को बाज़याब करवा दिया जाए। तो ये कानून नाफिज करने वाले अदारों पर सवालिया निशान है कि कानून पर एतबार नहीं है, इंसाफ की उम्मीद नहीं है। लोगों से उम्मीद ये लगा रहे हैं कि 5 लाख दिया जाए और हम अपनी बच्ची को बाज़याब करवा लें। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे अदारों के लिए।